خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے سہولیات کا فقدان، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی صورتحال ابتر۔ صوبائی حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کے پی ارکان سے ملاقات میں گفتگو، مسائل سنے، ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں گورننس نہیں، وزیر اعظم نے صوبے میں وفاقی منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ صحت ہے نہ تعلیم، انفراسٹرکچر کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تنقید، کہا خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے، اپنے دائرہ اختیار میں پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا، خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونا سنگین مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی، جو خیبر پختونخوا میں وفاقی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو بھی پاکستان کا قیمتی اثاثہ قرار دیا، بولے میرٹ پر لیپ ٹاپ کی پالیسی جاری رہے گی۔ اہم بیٹھک میں گورننس سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے بھی کئی بار پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹ چکے، اب بھی ایسے ہی نمٹیں گے۔ جن کا کام مذاکرات ہے وہ بات چیت کرے، میری ذمہ داری دوسری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، بولے وزیر اعلیٰ کے پی سے کارکردگی پر سوال کیا جائے۔ اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی۔ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے، قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے۔ ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں گے۔ تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت نے این او سی جاری کر دیا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اشتعال انگیز تقاریر اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی پاسداری، امن و امان کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ جلسہ مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلعی انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے نوید کمال۔ جنوری یعنی کل یہاں پر بڑا جلسہ منعقد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن یہاں پر وہ گہما گہمی جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں پر جلسے منعقد ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے، ایسٹ زون پولیس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشروط اجازت دی گئی ہے جس میں جو ہے اشتعال انگیز تقاریر اور جو ہے کسی کی بھی کردار کشی اور خلاف اخلاقیات کے خلاف تقاریر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کی ٹریفک کی روانی کو بھی جو ہے جلسے کے جو منتظمین ہیں ان سے مشروط کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کے مطابق جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پہلے اجازت مانگتے رہے، اب مل گئی تو کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی۔ پی ٹی آئی والوں کا عجیب دکھڑا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے جلسے کی تیاریوں کے لیے سندھ حکومت سے علادین کا چراغ مانگ لیا۔ بولے باغ جناح میں کل جلسہ کرنا اب ممکن نہیں، لیکن جلسہ ضرور ہوگا، باغ جناح کے اندر نہیں تو باہر سے ہی۔ نامے کے ساتھ علادین کا جن بھی ہمیں دے دیں، جو ہمارے کنٹینر ہماری کرسیاں وہ یہاں پہنچا دے۔ ہمارے پاس علادین کا چراغ نہیں ہے کہ رگڑیں گے او علادین صاحب کنٹینر پہنچا دو اور وہ اڑتا ہوا کنٹینر رکھ دے گا۔ علادین صاحب 25,000 کرسیاں لگا دو، وہ جن آئے گا کرسیاں لگا دے گا۔ علادین صاحب ذرا لائٹ لگا دو۔ ہیومنلی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ہم اب کل رات کو جلسہ کر سکیں۔ یہ ایک سازش کے تحت ہمیں دھکیل کے تو آپ کے سامنے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ باغ جناح کے اندر نہیں، باغ جناح کے باہر، 4 بجے نہیں 2 بجے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مسائل پر قومی کانفرنس بلانے کی تجویز۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو چھیڑنے والا سزا کا حقدار ہے، ہمیں حق بولنا ہے اور آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے شکوہ کیا کہ مینار پاکستان پر سیاسی کارکنوں کا داخلہ بند کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔
पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 6 उस आदमी को बदतरीन सजा का हकदार समझता है जो आइन को छेड़ता है। हम हक के साथ देने के अहद के साथ यहाँ आए हैं, ये अहद हम करना चाहते थे, हमने किया। पाकिस्तान के लोगों का, सियासी कारकुनों का दाखिला तक बंद कर दिया गया है। इसी बात का आदा करने यहाँ पर आए थे कि इस मुल्क के अवाम को जो हकूक उनके आइन ने मुयस्सर कर रखे हैं उन पर मनो अमल। 8 फरवरी को जो एहतजाज और हड़ताल की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने और जमहूरियत पसंद कुव्वतों ने दे रखी है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हमें पूरा यकीन है कि लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम, पाकिस्तान भर के अवाम लब्बैक कहेंगे। वफाकी हुकूमत खुद गवर्नेंस के मसाइल से दोचार है, दूसरों की कारकर्दगी का क्या जायजा लेगी? केपी के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का जवाब, कहा वफाक को तो खुद 6 महीने का वक्त मिला है। मुजम्मिल असलम ने मुतादिद सवाल भी उठा दिए, बोले वजीर आजम बताएं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कहाँ गया? वजीर आजम बताएं 2022 से 25 तक 35,000 अरब रुपए के कर्ज से कितने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए? 21 साल में बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर क्यों है? 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे कैसे पहुंचे? वफाकी वजीर एहसन इकबाल बताएं CPEC समेत उनकी वजारत के मंसूबों की सूरत हाल क्या है? मुशीर खजाना केपी का कहना था कि इन तमाम सवालात के नतीजे में सबसे पहले एक कमेटी वफाकी हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पर बननी चाहिए। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, 500 से जायद मकामात पर मुजाहरे, तेहरान और इस्फहान में तोड़ फोड़, इमलाक जला दी गई। 2 हफ्ते से जारी जलाओ घिराव और हंगामा आराई के दौरान अमवात की तादाद 65 हो गई है। ईरान का अमरीका पर बदअमनी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम, सलामती कौंसिल को खत लिख दिया है। ईरान में सुलगती बदअमनी की आग 180 शहरों तक फैल गई। महंगाई के खिलाफ 500 से जायद मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे, दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान में भी तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक जला दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशहद में मुजाहिरीन के हमले में डॉक्टर फरजुल्लाह शोस्तरी जाँ बहक हो। ईरानी फौज ने अवाम को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। शहरियों से बैरूनी साजिश नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की गई। सदर ट्रम्प भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में बोल पड़े, कहा ईरान मुजाहिरीन को मारना बंद करे, हमने एक्शन लिया तो उन्हें तकलीफ होगी। ईरान ने सलामती कौंसिल को अमरीका की शिकायत लगा दी। खत में लिखा कि अमरीका ईरान में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को हवा दे रहा है, इसे रोका जाए। ईरान में मुजाहिरों का 13वां दिन, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो गया। कई गाड़ियां, बैंक्स और सरकारी इमारतों को नजर आतिश कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पुरअमन मुजाहिरीन को एहतजाज की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वालों को आहनी हाथों से निमटा जाएगा। मजीद जानते हैं तेहरान में सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन से। जी जॉन, अपडेट कीजिएगा। जी, ईरान में प्रोटेस्ट अब 13वें दिन में आ गए हैं और बीच में कम हो गए थे दोबारा, लेकिन बढ़ गए क्योंकि डॉलर एकदम दोबारा ऊपर चला गया। अभी तक जो सूरत हाल है वो ये, लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो कुछ जगहों पे हो रहे हैं तेहरान में और काफ़ी जगहों पे बाहर भी हो रहे हैं। तेहरान के मुख्तलिफ शहरों में वायलेंस बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में हमें बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। चीज़ों को आग लगाते हैं, बसों को आग लगाई गई हैं, गाड़ियों को आग लगाई गई हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को आग लगाई गई हैं, बैंक्स को आग लगाए गए हैं, ग्रोसरी स्टोर्स को आग लगाया गया है। प्रोटेस्टर्स अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा, ना ही उनके साथ पुलिस जो है वो झड़पेगी। लेकिन जो राइटर्स हैं उनको क्लैम्प डाउन करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त नमाज जनाजा उन लोगों की भी हो रही हैं जो मासूम लोग इन वाक़यात में, वायलेंट वाक़यात में मारे गए। इंटरनेट का बिल्कुल ब्लैकआउट है ईरान में और कंसिस्टेंटली सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। ईरान में सूरत हाल कशीदा होने के बाइस पाकिस्तान ने अपने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को भी मोहतात और चौकस रहने की हिदायत की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में कम से कम सफ़र करें और पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ज़ाहिदान और मशहद में मौजूद मिशंस के राब्ता नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ी निगाह, इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़, लिखा ईरान के साथ वेनेज़ुएला जैसा रवैया जनूबी एशिया में बहरान को जन्म दे सकता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत पूरे खित्ते में फैली हुई है। जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नुमाया तौर पर बेहतर हुए हैं।
और किसी को पसंद आए या ना आए, ग्रीनलैंड हम लेकर ही रहेंगे। अमरीकी सदर बज़िद कहा, हमने कब्जा ना किया तो चीन या रूस ग्रीनलैंड पर काबिज हो जाएंगे। हम दोनों को अपना हमसाया नहीं बनाना चाहते। तेल कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, चाहते हैं कि ये काम आसानी से हो जाए वरना मुश्किल तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। अमरीकी सदर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेना भी ना भूले। Going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. I settled 8 wars, big ones, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me.